स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता या सर्वविद्यास्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय शामिने तापहारिणे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पुङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। আপনারা এখন সবাই গীতা বইটা খুলবেন। গীতা বইয়ের 17 নম্বর অধ্যায় আজকে আমরা পাঠ করব। গীতা বই 17 নম্বর অধ্যায়। এক্সট্রা গীতা বই আছে কারো কাছে? যাদের কাছে গীতা বই নেই তাদেরকে গীতা বই দেওয়ার কথা ছিল। আমার কাছে একটা আছে, কারো লাগলে নিতে পারে। এটা শারদেশ্বরী পাঠচক্রের তরফ থেকে দেওয়ার কথা, কিন্তু তাদের ব্যবস্থাপনা এখনো হয়ে ওঠেনি। সামনের মাস থেকে হবে। যাদের কাছে গীতা বই নেই, যাদের কাছে আছে এরকম পাশাপাশি বসে দেখুন, তারা পাশাপাশি বসে গীতা বইয়ের দিকে দেখবেন। সতেরো নম্বর অধ্যায় আমরা শুরু করছি। ধীরে ধীরে, তাড়াহুড়ো নেই, ধীরে সুস্থে স্পষ্ট উচ্চারণ করে গীতা চ্যান্টিং করতে হয়। আমরা সেইভাবেই করছি। ওম শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। अथ सप्तदशाध्यायः षष्ठाध्याय विभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सप्तमः रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भगवती श्रद्धा देहिनां च स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तमसी चेति तां
शृणु सत्तानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धमायां पुरुषा योजश्रद्धा स एव स जजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षशिराजसा एतान् भूतगणास्सैन्ये जजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तपन्ते ये तपजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मञ्चैवन्तः शरीरस्थं तान् विद्धशूरनिश्चयान् आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधः भवति प्रियः यज्ञतपः तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुषस्तबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः तस्य सिद्धा स्थिरा वित्ता आहारा सात्विकप्रियाः कटन्दलवनतुष्णा तीक्ष्णवृक्षविदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुःखशोकमयप्रदाः यातयामं गतराशं पुतिपर्जोषितं च यत् उच्छिष्टमपि न च मध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षाभिर्यज्ञ विधिनिष्ठया युज्यते जश्चपामिमं एति मनसमाधय सात्विका शफिसन्धायतु फालं दम्भार्थमपि चैव यत् ईयते भरतश्रेष्ठा तं यज्ञविधिराजसं विधिहीनम् अशिष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धविहीनं युक्तं तमसं परिचक्षते देवबीजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शरीरं तप उच्यते अनुपकरं पाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् सद्भयम् अफलं चैव वाङ्मयो तप उच्यते मनःप्रसादसौमत्तं मौनमात्मानविग्रहः भावसंशुद्धिरेतत् तपमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तद्त्रिविधं नरैः अफलाकं विधियुक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसम् आचलं ध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् क्रियाया क्रियते तपः परशेषसदनार्थं तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु करणार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले च दानम् अपात्रे फस्य दीयते अशत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणास्ते विधा स्मृता ब्रह्मणास्ते न
मुक्ता शततं ब्रह्मवादिनां तदित्ताभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाः विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशान्ते कर्मणि तथा शब्दपाठ्योच्यते यज्ञतपसिदाने च स्थितिशादीति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धाया हतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असाधित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रोक्तो न इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम शांति शांति शांति। 17 নম্বর অধ্যায় শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ, এটা পাঠ করা হলো। এখানে আমরা সবাই মিলে করলাম। এই যে শ্রদ্ধার শব্দটা, ছোট্ট একটা শব্দ শ্রদ্ধা, এই শব্দটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ মানব জীবনে। কেন জানি? একটা মানুষ কি প্রকৃতি, সে ভদ্র না অভদ্র, সে সাত্ত্বিক না রাজসিক না তামসিক, সে শিক্ষিত না অশিক্ষিত, এই যে গুণগুলো, কোয়ালিটিগুলো, এগুলো কিন্তু বিচার হয় এই শ্রদ্ধার উপরে নির্ভর করে। ভগবান গীতাতে এই 17 নম্বর অধ্যায়ে বিভিন্ন ভাবে এই শ্রদ্ধা কথাটাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই শ্রদ্ধা কথাটা খুবই গুরুত্ব সহকারে মানব জীবনে পালন করার কথা বলে গেছে। কারণ কি জানেন? কারণ এটাই, শ্রদ্ধা নিয়েই মানুষের জীবনের উন্নতি অগ্রগতি শুরু হয়। একটা আদর্শ মানুষ, তাকে শ্রদ্ধাবান হতে হবে। আর এই শ্রদ্ধা নিয়ে আমাদের শাস্ত্রে বলা আছে, শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম, অর্থাৎ শ্রদ্ধা না থাকলে কখনো জ্ঞান লাভ হয় না। তাই শ্রদ্ধা সর্বদা ভিতরে রেখে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন করতে হয় বা করার অভ্যাস করতে হয়। শ্রদ্ধা নিয়ে মানুষ চললে শ্রদ্ধা নিয়ে মানুষ চললে মানুষ আদর্শ মানুষে পরিণত হয়। আর এই শ্রদ্ধার সঙ্গে যখন ভক্তি যোগ হয় তখন মানুষ আদর্শ ভক্তে পরিণত হয়। কথাটা আবার বলি, শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম, শ্রদ্ধা থাকলে মানুষ জ্ঞান লাভ করে এবং সেই জ্ঞান একজন মানুষকে আদর্শ মানুষে পরিণত করে। কিন্তু যেই মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তি থাকে, শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তি থাকে, সেই মানুষ আদর্শ ভক্তে পরিণত হয়। শ্রদ্ধা ছাড়া যদি ভক্তি হয় তাহলে সেই মানুষ কখনো নামে ভক্ত হবে
কিন্তু ঠিক ঠিক ভক্ত বলতে যেটা বোঝায় সেটা সে কখনোই হতে পারবে না। তাই শ্রদ্ধা এতটা গুরুত্বপূর্ণ মানব জীবনে। ভগবান গীতাতে শ্রদ্ধার যে ভাগগুলো বললেন, তাতে ভগবান বললেন যে মানুষ যেটাই করুক না কেন তার মধ্যে 3 রকম শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়: সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা, রাজসিক শ্রদ্ধা আর তামসিক শ্রদ্ধা। এই 3 রকম শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। এই যে 3 রকম শ্রদ্ধা আসে, ভগবান বললেন এটার জন্য মানুষের মধ্যে যে গুণটা থাকে, সেই গুণের যে প্রভাব, সেই প্রভাবে শ্রদ্ধা, তার ভিতরে যে শ্রদ্ধাটা থাকে সেটা বাইরে বেরিয়ে আসে। এটা খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও দেখা যায়, ভগবান সেটাও বললেন। খাওয়ার মধ্যেও এইরকম মানুষ থাকে, দেখবেন আপনারা, কেউ খুব শ্রদ্ধা সহকারে যে কোনো খাবার গ্রহণ করে, এটা হলো সাত্ত্বিক মানুষের লক্ষণ। কেউ আছে যে তাদের খাওয়া দাওয়া মোটামুটি, যে খাচ্ছে কখনো ভালোভাবে খাচ্ছে না, খাওয়ার মধ্যে কখনো মন আছে কখনো মন নেই, সেই রকম যাদের চালানো রাজসিক, তার মানে তাদের খাওয়া দাওয়ার পছন্দ তালিকাটাও আলাদা ধরনের, তারা সেই রকম খাবার খাবে। ভগবান এটা বলে দিয়েছে, আমি আর এখানে বলছি না, সে যা না বলাই ভালো। এরপরে তামসিক আছে, তামসিক শ্রদ্ধা, তাদের খাবারগুলো ওইরকমই। তামসিক গুণ সম্পূর্ণ যে খাবার, সেগুলো তাদের পছন্দের খাবার হয়। আর তারা এমনভাবে খাওয়া দাওয়া করে যে তাদের পাশে বসে খাওয়া যায় না। তো সুতরাং এই যে ভাব মানুষের ভিতরে আসছে, এই ভাবগুলো শ্রদ্ধা আকারে প্রকাশিত হয় এবং মানুষটা সেইভাবে তার আচরণের মধ্যে সেগুলো আনে। শ্রদ্ধা নিয়ে যদি ক্লাস শুরু করি, 3-4টে ক্লাস হয়ে যাবে, সেজন্য অত আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি না। আজকে আমরা শ্রীমা সারদা দেবী শ্রদ্ধা নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ 3টে কথা বলেছেন, সেই আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি। মা এমন একজন ছিলেন, আমি প্রায় জায়গাতে এটা বলি যে আমাদের জীবনে সকালে ঘুম থেকে উঠে রাত্রে ঘুমানোর আগে পর্যন্ত এমন কোনো জায়গা নেই, এমন কোনো কাজ নেই, এমন কোথাও নেই যেখানে মা কিছু স্পর্শ রেখে যাননি। কেমন জানেন কথাটা? সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে আপনি যা যা করবেন সব কিছুর মধ্যে মায়ের কিছু না কিছু কথা আপনি পাবেনই পাবেন। কখন ঘুম থেকে উঠতে হবে সেটাও মার বলা আছে, ঘুম থেকে উঠে কি করতে হবে সেটাও মা বলা আছে, দৈনন্দিন কাজকর্ম কিভাবে করবেন সেটাও মার বলা আছে, লোক আচরণ লোক ব্যবহার কিভাবে করবেন সেটাও মা বলে দিয়েছে, বাড়িতে কেমন থাকবেন বাইরে কেমন থাকবেন সেটাও মা বলে দিয়েছে, কি বলেন এমন কি সারাদিনে কোন সময় কি করতে হবে সেটাও মার বলা আছে। জানেন বর্তমান সময়ে যে ম্যানেজমেন্ট, সাইকোলজি, এগুলো যখন পড়া হয়, আমি তো নিজে এগুলো পড়ি, দেখছি সবকিছু মায়ের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায়। ম্যানেজমেন্ট বলুন, সাইকোলজি বলুন, মনোবিদ্যা, সবকিছু মায়ের জীবনের মধ্যে আমরা পাই। আমার কাছে একজন ভক্ত এসেছিলেন, তিনি বলছেন, তিনি একজন ডাক্তার, তিনি হলেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি বলছেন, মহারাজ জানেন অনেক পেশেন্ট এরকম আসে, তাদেরকে সারদা মায়ের বই পড়তে বলি, আমি প্রেসক্রিপশনে লিখে দিই যে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সারদা মায়ের বই কিনে ভালো করে পড়বেন, পড়ে আসবেন, তারপরে আমি আপনার মনের কথা শুনবো। বলছে 1 মাস খুব ভালো করে বইটা পড়বেন এবং চিন্তা করবেন, তারপরে আসবেন। বলছে মহারাজ 1 মাস পরে যখন আসে তখন তার মনের সমস্যা 90% সলভ হয়ে যায়। দেখুন ম্যানেজমেন্ট কিভাবে কি ম্যানেজ করতে হবে, কোন জায়গায় কিভাবে ম্যানেজ করে চলতে হবে, মার বই ভালো করে পড়ুন, দেখবেন ম্যানেজমেন্টের জন্য আলাদা করে শিক্ষা নিতে হবে, ইজিলি পারা যায়। সামাজিক ক্ষেত্রে, পারিবারিক ক্ষেত্রে, সাংসারিক ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, সব জায়গায় ম্যানেজমেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তো কিভাবে করতে হবে সেটা মায়ের জীবনের মধ্যে আছে, মা বলছেন এবং দৈনন্দিন জীবনে করে দেখাচ্ছে। এইরকম খুব রেয়ার, পাওয়াই যায় না।
মুখে বলছেন এবং যেটা বলছেন সেটা বলার আগেই তার নিত্যদিনের জীবনে তিনি পালন করে যাচ্ছেন। কম বড় কথা? অনেক মানুষ আছে দেখবেন বলবে শুনবে কিন্তু পালন করে না, সেই কথার কোনো ভ্যালু থাকে না। যেটা মানুষ নিজের জীবনে পালন করে সেটা যদি বলে তাহলে সেই কথার খুব মূল্য থাকে। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি ছোট্ট। হযরত মুহাম্মদের গল্প। হযরত মুহাম্মদকে নবী বলা হতো। তখনকার সময় হযরত মুহাম্মদ যখন বেঁচে ছিলেন তাকে মানুষ এত শ্রদ্ধা করত, এত মানত তাকে, যে কোনো সমস্যায় হযরত মুহাম্মদের কাছে আসতো সমাধান করে দেওয়ার জন্য। হযরত মুহাম্মদ যেটা বলতো সেটাই সমাধান, তার উপরে কেউ কোনো কথা বলতো না। একবার কি হয়েছে, একজন গুড়ের ব্যবসায়ী, সে গুড়ের ব্যবসা করে খায়, তার পরিবার আছে, তার পত্নী আছে এবং একটা ছেলে। তো ছেলেটা এমন চুরি করে গুড় খেয়ে নেয়। এবার দেখবেন এই ব্যবসার ক্ষেত্রে একটা জিনিস আছে, এই গুড় বা কাসন্দ, এই কাসন্দি যে বলেন, এই কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো তৈরি করে ভালোভাবে রেখে দিতে হয় এবং সেটাকে এত যত্নে রাখে বাজারে নিয়ে গিয়ে সেইভাবে বিক্রি করলে সেটার ভালো দাম পায়। ওটা যদি ঘাটাঘাটি হয়ে যায় ওই জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায়। তো গুড়ও তাই, ভালো গুড় তৈরি করে রেখে দিতে হয়, সেটা ধরেই নিয়ে যেতে হয়। ঘাটাঘাটি করলে গুড় নষ্ট হয়ে যাবে, গুড়ের যে আসল টেস্ট সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো সেই লোকটা রেখে দিত, কিন্তু পরের দিন দেখতো বাজারে নিয়ে যাওয়ার আগে সেই গুড় কিছুটা কমে গেছে। সে জানে তার ছেলে ওখান থেকে গুড় চুরি করে নিয়ে খেয়ে নিত। কিছুতেই ছেলেকে বকে ভালোভাবে বুঝিয়ে কিছুতেই হচ্ছে না, সেও পারছে না, সেই ছেলেটার মা মানে এই লোকটার পত্নী সেও পারছে না। বাবা মা মিলে ছেলেটাকে কিছুতেই থামিয়ে রাখতে পারছে না। তখন সেই লোকটা চিন্তা করলো নবীর কাছে যেতে হবে, হযরত মুহাম্মদের কাছে নিয়ে যাব, ওইখানে বিচার ওনাকে জানাবো, উনি যেটা বলবেন সেটাই করব। নিয়ে গেল, ছেলেটাকে নিয়ে হযরত মুহাম্মদের কাছে গেছে। যাওয়ার পর যখন তাকে সবকিছু জানানো হয়েছে হযরত মুহাম্মদকে, হযরত মুহাম্মদ সব শুনে বলছে, আমি এর উত্তরটা 7 দিন পরে আপনাকে দেব। আপনি 7 দিন পরে আবার আপনার ছেলেকে নিয়ে আমার কাছে আসবেন। আমি সব শুনলাম কিন্তু এখন কিছু বলবো না, 7 দিন পরে আসবো। তো সেই ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেল সেই গুড় ব্যবসায়ী। এবার 7 দিন পরে যখন এসেছে তখন হযরত মুহাম্মদ ছেলেটাকে কাছে ডেকেছে, ডেকে তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলছে যে দেখো বাবা, তোমার বাবা তো গুড়ের ব্যবসা করে খায়, তো সেইখানে নিয়ম হলো গুড় বানিয়ে প্রথমে যারা কিনবে তাদেরকে দিতে হয়। তুমি যে ওটা খেয়ে নিচ্ছ এতে কি হচ্ছে, তোমার বাবার ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। তো তুমি কি চাইবে যে তোমার দ্বারা তোমার বাবার ব্যবসার ক্ষতি হোক? এতে তোমাদের অপরাধ হচ্ছে, তুমি এটা করবে না। তুমি আর কালকের থেকে চুরি করে গুড় খাবে না। তোমার গুড় খাওয়ার ইচ্ছে হলে মার কাছে বাবার কাছে বলবে, তারা যেটা দেবে সেটাই খাবে। তুমি গুড় খাওয়াটা ছেড়ে দাও, এইভাবে চুরি করে খেয়ে। তখন ছেলেটা বলছে ঠিক আছে। ছেলেটা কথা শুনলো, বাস বিচার হয়ে গেল, চলে গেল। ওই গুড়ের ব্যবসায়ী খুব খুশি। এবার হযরত মুহাম্মদের সেই সভা শেষ হয়ে গেছে। তা ওনার একজন ছিল যে নাকি সবসময় হযরত মুহাম্মদের সঙ্গে থাকত। সে বলছে হযরত মুহাম্মদকে, মানে সব শেষ হয়ে যাওয়ার পরে, সব শেষ হয়ে যাওয়ার পরে হযরত মুহাম্মদকে সে জিজ্ঞেস করছে যে আচ্ছা নবী, আপনি তো এই উত্তরটা যে বললেন এটা তো সেদিনই বলতে পারতেন, আপনি 7 দিন পরে কেন এটা বলছেন?
তো তখন হযরত মুহাম্মদ কথাটা শুনে হাসছে, এসে বলছে যে দেখো আমি ছেলেটাকে কি করে না করতাম, আমি নিজেই গুড় খেতে ভালোবাসি, আমি অনেক সময় নিজেই গুড় আলাদা করে রেখে দিই, ওইটা খাই। তো আমি যেটা নিজের জীবনে পালন করি না সেটা আমি ওকে কি করে করব? আর আমি যদি এটা বলতাম ও আমার কথা শুনতো। কেন? কথার মধ্যে শক্তি থাকে, জীবনে পালন করলে সেই কথার মধ্যে শক্তি আসে। তাই আমি যে এখন বললাম ওকে আমি 7 দিন গুড় খাইনি, সেই জন্য আমি এটা নিজের জীবনে পালন করেছি বলে ওকে বললাম। তাই ও এখন আমার কথাটা শুনলো এবং এটা ও পালন করবে। তো কথা হলো এটাই, এই গল্পের দ্বারা বা এই ঘটনার দ্বারা আমরা এটাই প্রমাণ পেলাম এই গল্পের দ্বারা বা এই ঘটনার দ্বারা আমরা এটাই প্রমাণ পেলাম যে আপনি আচরিত ধর্ম জীবের শিখায়। অর্থাৎ চৈতন্যদেবের কথা, আপনি নিজের জীবনে যেটা পালন করবেন সেটা যদি অপর কাউকে বলেন, দেখবেন সে ঠিক আপনার কথাটা শুনবে। কেন? সেই কথাটা তার মনে ভিতরে ঢুকে যাবে। কিন্তু যদি সেটা পালন না করা হয় সেই কথার কাজ হয় না। মা তার নিজের জীবনে যেগুলো পালন করতেন সেই কথাগুলো বলতেন, আর এত সহজভাবে বলতেন যে যে শুনতো সে যদি অশিক্ষিত হতো, গ্রামের গরিব অশিক্ষিত মানুষ, তাদেরও সেই কথাটা তারা বুঝতে পারতো এবং সেই কথা অনুযায়ী তারা নিত্যদিন সেইভাবে জীবনযাপন করত। শ্রদ্ধা নিয়ে মা সবার প্রথমে কি বললেন? মা বললেন যে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি নিয়ে ভগবানকে যদি ডাকা যায় তাহলে অবশ্যই তার দর্শন পাওয়া যায়। মাকে এক ভক্ত জিজ্ঞেস করেছিল যে আচ্ছা মা, ঠাকুর আর স্বামীজির কি দর্শন পাওয়া যায়? তাদেরকে আমরা এত ডাকি, তাদের নাম করি, তাদের কাছে প্রার্থনা করি, তো তাদের কি দর্শন পাওয়া সম্ভব? মা তখন উত্তর দিলেন হ্যাঁ, অবশ্যই তাদের দর্শন পাওয়া সম্ভব, কিন্তু শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে তাদেরকে ডাকতে হবে। দুটো কথা বলবে, শ্রদ্ধা থাকতে হবে এবং ভক্তি থাকতে হবে, তবে তাদেরকে দর্শন করা যাবে। প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা কি বলেছিলেন মা? এর একটা ঘটনা আছে, সেই ঘটনার মধ্যে আসে। মা বলেছেন যে সব কাজে শ্রদ্ধা রেখে কাজটা করবে, ছোট বড় যেই কাজই করো না কেন সেই কাজের প্রতি শ্রদ্ধা রাখবে। বর্তমান সময়ে এটার বড় অভাব। দেখবেন বেশিরভাগ মানুষই বিরক্তি সহকারে কাজ করে, অনিচ্ছা সহকারে কাজ করে, সেই জন্য তাদের কর্ম যোগ হয় না, তাদের কর্ম ভোগ হয়। কারণ তারা সেই কর্মের মধ্যে বদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোনো মানুষ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রদ্ধা সহকারে আনন্দ সহকারে কাজ করে, সেই কাজটা কর্মযোগে পরিণত হয় এবং সেই কর্মের বন্ধন থেকে সেই মানুষটা আস্তে আস্তে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি বিরক্তি সহকারে কাজ করে, অশ্রদ্ধা সহকারে কাজ করে, কেউ যদি অনিচ্ছা সহকারে কাজ করে, তাহলে তার কর্ম ভোগ হয় এবং সেই কর্মের মধ্যে বদ্ধ হয়ে যায়। মায়ের কথা আমরা এই জিনিসটা বুঝবো কেমন? একদিন সকালবেলা একজন জয়রামবাটিতে একজন মহিলা তো জয়রামবাটির একদিন সকালবেলা একজন ওই জয়রামবাটি গ্রামেরই একজন মহিলা তিনি আসতেন। মার তখন শরীর খুব একটা বেশি ভালো না। তিনি এসে প্রতিদিন সকালবেলা ঝাড় দিতেন। উঠোন ঝাড় দেওয়ার পরে তিনি
ঝাড়ুটা রেখে অন্য কাজে লাগতেন। তো একদিন সকালবেলা ঝাড় দেওয়া হয়েছে, ঝাড় দেওয়ার পরে ঝাড়ুটাকে ছুঁড়ে ফেলে রেখেছে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। মা তখন বারান্দায় বসা। মা দেখে সঙ্গে সঙ্গে রীতিমতন একটু ভারী গলায় অকার সুরে ওই মহিলাটাকে বললেন। কি কথা বললেন খুব মন দিয়ে শুনবেন। এটা মা কিন্তু শুধু ওই মহিলাটার জন্য বলেননি, প্রত্যেকের জন্য মা এটা বলেছে। মা বললেন, ও কি গো, ওটা কি করলে তুমি? যেটাকে দিয়ে কাজ করলে সেটাকে এইভাবে অশ্রদ্ধা করে ছুঁড়ে ফেলে দিলে? ওটা তোমার এত কাজে লাগে, আজকে তুমি সেটাকে এইভাবে রাখলে, কালকেই তো এটা তোমার কাজে লাগবে। ছোট্ট জিনিসটাও শ্রদ্ধা সহকারে রাখতে হয়। তারপরে মা বলেছিলেন, যাকে রাখো সেই রাখে। কত বড় কথা দেখুন। অর্থাৎ মা তখন ওই কথার মধ্যে আছে যে প্রত্যেকটা কাজ শ্রদ্ধা সহকারে করতে হয়। মা স্বয়ং লক্ষ্মী, তো এই অশ্রদ্ধা মানে লক্ষ্মী ছাড়া ভাব। অশ্রদ্ধা ভাবে কিছু করা মানে লক্ষ্মী ছাড়া ভাবে কিছু করা। স্বয়ং মা লক্ষ্মী সেটা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বললেন যে এইভাবে কখনো করবে না কাজ, প্রত্যেকটা কাজ শ্রদ্ধা সহকারে করবে। কারণ নিত্যদিন তো ওগুলো আমাদের কাজে লাগছে। দ্বিতীয় শিক্ষা মা দিলেন, ছোট বড় সব কাজ শ্রদ্ধা সহকারে করতে হয়। এবার 3 নম্বরে মা বললেন খেতে দেওয়ার কথা। দেখবেন মায়ের জীবনে আমরা পাই যে মা ছোট থেকে বড়, বাচ্চা থেকে বুড়ো, জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে কত যত্ন সহকারে খাওয়াতে, এত শ্রদ্ধা সহকারে মা দিতে যে সামান্য যদি কোনো ঠাকুরের একটু প্রসাদও দিতে সেটাতেই যেন মন ভরে যেত। স্মৃতিকথা থেকে আমরা এটা পাই যে মা এত শ্রদ্ধা সহকারে খেতে দিতে। এই যে মায়ের শিক্ষা, একদিন নলিনী দিদি আমজাদের নাম আপনারা জানেন, মুসলমান ডাকা ছিল আমজাদ এসেছে। আমজাদ মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতো। আমজাদ আসলে মা কিন্তু দেখুন এইখানেও মার একটা শিক্ষা, মা সঙ্গে সঙ্গে এসো বাবা করে সম্বোধন করতেন, বারান্দায় বসতে দিতেন, বা বলতেন যে যাও বাবা একটু হাত মুখ ধুয়ে এসো। হাত মুখ ধুয়ে আসলো, মা সঙ্গে সঙ্গে তাকে খেতে দিতেন। একটু মুড়ি, সবজি, ডাল যাই থাকতো মুড়ির সঙ্গে দিতেন, দিয়ে বলছে খাওয়া বাবা। খাওয়ার পরে কি কথা বলতে এসে মা সেটা শুনতেন। শিক্ষা দেখুন আমরা কতজন এটা করি। মা এটা বোঝাচ্ছেন যে যখনই যেই আসবে তাদেরকে এইভাবে আতিথ্যতা করো, সম্বোধন করে তাদেরকে বসিয়ে আগে তাদেরকে কিছু দাও, তারপরে তার কাছে কথাবার্তা। কেন মা এটা করতেন জানেন? যদি আপনারা মনোবিদ্যার দিকে যান তাতে দেখবেন মানুষের মন যখন খুশিতে ভরে যায় তখন মানুষ অনেক ভিতর থেকে যদি তার রাগ, হিংসা, বিদ্বেষ কিছু থাকে সেগুলো কমে যায়, সেগুলো আর প্রকাশ করতে পারে না। ধরুন আপনার উপর রাগ করে এসেছে, আপনি তাকে এত আতিথেয়তা করলেন, সে রাগটা ভুলে গেল। ঠাকুর শিখিয়েছিলেন এটা মনে আছে? রাজা মহারাজের বাবা জমিদার খুব রাগ করে এসেছেন ঠাকুরের কাছে যে ঠাকুরকে দুটো কথা শুনিয়ে রাজা মহারাজকে ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাবেন। ঠাকুর তো জানতেন যেই এসেছে ঠাকুর এমন আপ্যায়ন করেছেন, এত আদর যত্ন করেছেন, প্রসাদ এমন খাইয়েছেন, তারপরে ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছে, না ও যদি থাকতে চায় ঠাকুর, ওকে এখন নিয়ে যাবো না।
তখন বলছে ঠাকুর যে হেসে, কেন ওকে আপনি তো নিয়ে যেতে এসেছিলেন। তো তখন ঠাকুর মানে রাজা মহারাজের বাবা বলছেন যে না, ও যদি যেতে না চায় থাকুক, ও যখন যেতে চাইবে তখন পাঠিয়ে দিলেই হবে। মন সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল। তার মানে আতিথ্যতার দ্বারা মানুষের মন পরিবর্তন করে দেওয়া যায়। মার শিক্ষাতেও এটা আছে। আমজাদকে খেতে দিচ্ছিলেন, তখন মার শরীর খারাপ, নলিনী দিদিকে বলেছিলেন। নলিনী দিদি দিচ্ছেন, কিন্তু যেহেতু মুসলমান তাই নলিনী দিদি কি করছেন, দূরের থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খাবার দিচ্ছেন, অনেক দূর থেকে দিচ্ছেন। পাতাটা আগে এরকম দূরে ছুঁড়ে দিলেন, কিছু খাবার নিয়ে দূরের থেকে দিচ্ছেন। মা দেখছে, দেখে মা রেগে গেলেন, বলছেন মানুষকে এইভাবে খাবার দেয়? শ্রদ্ধা সহকারে মানুষকে খেতে দিতে হয়। তখন নলিনী দিদিকে আর দিতে দিল না মা। শরীর খারাপ নিয়ে নিজে আমজাদের কাছে বসে নিজে হাতে খাবার দিয়ে আমজাদকে খাওয়ালেন। দেখুন, মা শিক্ষা দিলেন শ্রদ্ধা সহকারে খেতে দিতে হবে। সে যাকেই দিন, অতি বড় শত্রুও যদি হয় তাকেও যখন খেতে দেবেন শ্রদ্ধা সহকারে খেতে দেবেন। এটা মায়ের শিক্ষা আমরা পেলাম। দেখবেন দৈনন্দিন জীবনে এই তিনটে শিক্ষাই সব থেকে বেশি দরকার। এই তিনটি দ্বারা নিত্যদিনের জীবনে এই তিনটে শিক্ষা, মানে এই তিনটে শ্রদ্ধা, ঠাকুর ঘরের শ্রদ্ধা, কাজকর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মানুষকে আতিথ্যতার দিকে শ্রদ্ধা, এই তিনটে সব থেকে বেশি দরকার। তাই এই শ্রদ্ধা ত্রয় বিভাগ যোগ এই প্রসঙ্গে যে আজকে আলোচনায় করলাম, এটা জানবেন এটা আমাদের জীবনের পক্ষে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এবং ভগবান একটা পথ বলে দিলেন যে মানুষ যদি নিত্যদিন প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে শ্রদ্ধা সহকারে জীবনযাপন করে তাহলে সেই মানুষ অবশ্যই ঈশ্বর লাভ করতে পারে। কত বড় কথা দেখুন, অবশ্যই ঈশ্বর লাভ করবে। শ্রদ্ধা এবং তার সঙ্গে ভক্তি, এই দুটো থাকবে। এরপরে আমরা এখন আসবো ভাগবতের প্রসঙ্গে ঢুকবো শ্রদ্ধা নিয়ে। কেন জানেন, আজকে একটা প্রসঙ্গ আছে যেটা এখানে শ্রদ্ধার খুব গুরুত্ব। আমাদের এই যে দেশ, এই দেশটা ভারতবর্ষ। পৃথিবীতে আর কোনো দেশ আপনি পাবেন না যেই দেশে মানুষের মধ্যে এত শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, কোথাও পাবেন। এই যে শ্রাবণ মাস, আপনারা কোন দেশে এরকম পাবেন বলুন তো? গলিতে গলি থেকে, গ্রাম গঞ্জের থেকে আরম্ভ করে সেই মানে শহর, গ্রাম, পল্লী, যেখানে বলুন মানুষ কোথাও না কোথাও থেকে, বেশিরভাগ কি পুরুষ কি মহিলা, তারা কোনো না কোনো শিব মন্দিরে কষ্ট করে গিয়ে শিব পুজো দিয়ে আসছে। কি লাভ করবে তারা, কি পাবে সেই চিন্তা নেই তাদের। কিছু তো উদ্দেশ্যে যাচ্ছে তারা, কিন্তু সেটা আদৌ পূরণ হবে কিনা সেটা নেই। কিন্তু সারা বছর তারা অপেক্ষা করে থাকে এই দিনের জন্য। প্রতি বছর এত কষ্ট করে, আমি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি দেখছি, তাই আমি চিন্তা করছি, হাঁটতে পারছে না, ফুরিয়ে ফুরিয়ে হাঁটছে এত কষ্ট করে, তবুও তারা শিবের মাথায় জল ঢালতে যাচ্ছে। পৃথিবীর কোনো দেশে এটা পাবে। আমাদের ভারতবর্ষ জানবেন এটা হলো শ্রদ্ধা এবং ভক্তির দেশ। সেই কারণে স্বামীজি ভারতবর্ষকে বলেছেন পুণ্যভূমি। এইরকম পুণ্যভূমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই, যেখানে প্রত্যেকটা ধূলিকণা পর্যন্ত পবিত্র। আপনি জানেন, যারা এত কষ্ট করে শিবের নাম করতে করতে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, তাদের চরণের স্পর্শে প্রত্যেকটা ধূলিকণা পবিত্র হচ্ছে। মনে আছে ঠাকুরের কথা, শিবের নাম উচ্চারণ করলেই সব শুদ্ধ পবিত্র হয়। শিব কথার অর্থ কি জানেন? আপনারা তো শ্রাবণ মাসে শিব শিব বলতে থাকে, ছোট্ট দুটো শব্দ শিব। শিব কথার মানে কি? শিব কথার মানে হলো কল্যাণ, শুভ এবং ভালো। যা কল্যাণকর, যা শুভ, যা ভালো, যেটা শুদ্ধ পবিত্র, সেটাই শিব। তাই শিব। সুতরাং যারা যারা শিবের নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে শিবের নাম উচ্চারণ করতে করতে যাচ্ছে,
তাদের চরণে সেই রাস্তা, সেই স্থান পবিত্র হয়ে যাচ্ছে শিব নামের উচ্চারণে। তাই স্বয়ং ভগবান চৈতন্যদেব যেখানে হরিনাম সংকীর্তন হতো সেখানে গড়াগড়ি দিতে, সেই ধুলো গায়ে মাখতে এবং তার শিষ্যদের বলতে, তোমরা হরিনাম করতে করতে এখানে প্রণাম করো, গড়াগড়ি দাও। এখনো জানেন হরিনাম সংকীর্তনে গড়াগড়ি হয়। বয়স্ক মানুষরা দেখবেন এখনো প্রণাম করে গড়াগড়ি দেয়। এখনকার মানুষরা জামা কাপড় বাঁচায়, পরিষ্কার জামা কাপড়, ধুলো লাগবে না, কি ধোয়াধুয়ি করবো, এমনি প্রণাম করে দেবে। কিন্তু আগেকার দিনের মানুষ সেটা ভাবতো না। তারা ওই ধুলিকণাগুলো কপালে গায়ে ঠেকানোর জন্য গড়াগড়ি। যেখানে হরিনাম সেখানেই পবিত্র নাম। সেই জন্য জানবেন, এই মাত্র একটাই দেশ ভারতবর্ষ যেখানে সারা বছর প্রত্যেকটা মাসে কিছু না কিছু অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান লেগেই থাকে এবং সেটা পালন করতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন রাজ্যে দেখবেন সারা বছর কোনো না কোনো উৎসব লেগেই থাকে। এই ধর্মের দেশ। তাই স্বামীজি বললেন, ধর্ম হলো আমাদের মেরুদণ্ড। অর্থাৎ ধর্মের উপরে যেমন একজন মানুষ মেরুদণ্ডটা সোজা আছে বলেই সে দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক যে ধর্ম নিয়ে আমরা চলছি সেই ধর্মটা ধরে রাখলে আমরা মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারব। ধর্ম থেকে সরে গেলে আমাদের মাথা নিচু করে বাঁচতে হবে। এত বড় স্বামীজি। এই যে ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, পূর্ণভূমি, এইখানে দেখবে সারা বছরে যে ধর্মের অনুষ্ঠান হয়, একটা সময় ছিল যখন বিভিন্ন জায়গায় এই রামায়ণ কথা, মহাভারত কথা, ভাগবত কথা এগুলো হতো। সব থেকে বেশি হতো ভাগবত কথা। ভাগবতের অমৃত কথা সব থেকে বেশি আলোচনা হতো। আমি দেখতাম, নিজের বাড়ির কথা বলছি, আমার ঠাকুমা এবং তার বান্ধবীরা সেই বয়সে, তাদের একটা টিম ছিল। তারা কি করতো, যেখানে ভাগবত পাঠ হতো সকাল থেকে দেখতাম তাড়াতাড়ি সব কাজ সেরে নিয়ে সেই টিম এক জায়গা হয়ে গেল, হয়ে তারা সেই ভাগবত পাঠ শুনতে চলে গেল। আবার তারা দল বেঁধে ফিরে আসে। যখন গেল কি আনন্দ করতে করতে যাচ্ছে, যখন আসছে তখনও আনন্দ। দেখুন, ভাগবতের পাঠ হবে সেটা শুনেই মনে আনন্দ। সকাল থেকে সব কাজ তাড়াতাড়ি করে ফেললো, করে ভাগবত পাঠ শুনতে চলে গেল। আবার সেই ভাগবত পাঠ শুনে আনন্দ করতে করতে ফিরে চলে আসে। তো আগে, বর্তমান সময় আবার সেই সময়টা আসছে, কিন্তু মাঝখানে এটা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার শুরু হয়েছে। চৈতন্যদেবের সময় ছিল বিভিন্ন জায়গায় সারা বছর কখনো না কখনো ভাগবত পাঠ হতো। এই যে ভাগবত পাঠ, এটা যে শোনা এবং এই যে শোনার ফল, এতে কি হতো, কেন মানুষ দলে দলে ভাগবত পাঠ শুনতে যেত, শ্রবণ করতে যেত ভাগবতের অমৃত কথা? বলছে, মনে দুর্বাসনা, দুশ্চিন্তা সমুদয় নষ্ট হবে ভাগবত শ্রবণে, তাতে কি আর আছে সংশয়? বলছে, মনের ভিতরে যত দুশ্চিন্তা, দুর্বাসনা মানুষের থাকে, ভাগবত শ্রবণে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। মনের ভিতরে আর দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা থাকে না, আর এতে কোনো সংশয় নেই, এটা হবেই হবে। তারপরে বলছে, কিছুদিন ভাগবত অমৃত কথা শ্রবণ যদি কেউ করে শ্রদ্ধা ভক্তি সহ, খারাপ গুণ বিনাশিত হবে, তার যত আছে চিত্তে সংশয় দুর্বিষহ। বলছে যে কিছুদিন
বলছে না যে সারা জীবন কিছুদিন যদি শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে কেউ ভাগবত শ্রবণ করে, তার ভিতরে যতই পাপ চিন্তা, খারাপ চিন্তা, দুশ্চিন্তা থাকবে সেগুলো ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা যদি দুর্বিষহ হয়, অর্থাৎ সহ্য করতে পারছে না, মানে এতটাই তার ভিতরে দুশ্চিন্তা, সে সহ্য করতে পারছে না, কিন্তু ভাগবত শ্রবণ করলে সে ধীরে ধীরে সেই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হবে, সে শান্তি পাবে। এত বড় কথা বলা আছে। এরপরে বলছে যেখানে ভাগবত কথা আলোচনা হয় সেখানে ভাগবত শুনতে গেলে যারা যারা ভাগবত শুনতে আসে তাদের কি হয়, বলছে হেথা বহু রয়েছে নির্মল চিত্ত শ্রোতা, শ্রবণ করছে পুত ভাগবতী কথা। বলছে এই স্থানে বা যেখানে হয় সেখানে যেসব শ্রোতারা থাকে তারা হলেন নির্মল চিত্ত। নির্মল চিত্ত মানে তাদের শুদ্ধ পবিত্র চিত্ত থাকে এবং তারা এই ভাগবত কথা শুনে পুণ্য অর্জন করে, অর্থাৎ তাদের মনে এটা এমন একটা প্রভাব ফেলে যার প্রভাবে তাদের মন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায়, শ্রবণেই তাদের এত উপকার হয়। এরপরে আরেকটা কথা আছে এখানে যে একটা প্রশ্ন আসে এখানে, কি প্রশ্ন জানেন? সেই প্রশ্নতে যমরাজের কাছে একজন মানুষ গিয়েছিল, সে এটা প্রশ্ন করেছিল। কেমন করে? একটা গল্প আছে। একজন চোর, সে কি করে? সে চুরি করে। তো একদিন এক জায়গায় চুরি করেছে, সন্ধ্যাবেলায় চুরি করে সে ধরা পড়তে যাবে আর কি, লোকজন তাকে ধরে ফেলবে, সে বুঝতে পেরে সেখান থেকে পালিয়েছে। এবার লোকজন তার পিছনে ধাওয়া করেছে, সে দৌড়াতে দৌড়াতে যাচ্ছে, যেতে যেতে দেখছে যে আমি যদি এইভাবে যেতে থাকি আমি এদের কাছে ধরা পড়ে যাব, এবং ধরা পড়ে গেলে আমার তো অবস্থা খারাপ, আমাকে কোথাও লুকাতে হবে, বাঁচতে হবে। সে কি করলো? হঠাৎ করে দেখছে এক জায়গায় অনেক লোক বসে আছে, সেখানে ভাগবত কথা হচ্ছে। সেই চোরটা সেই ভাগবত কথা যেখানে হচ্ছে সেখানে লোকের মধ্যে বসে গেল, চুপ করে বসে আছে, বসে বসে ভাগবত কথা শ্রবণ করছে। এইবার ওই শ্রবণ করতে করতে হঠাৎ করে ও তো এতটা দৌড়ে দৌড়ে এসেছে, সেখানে বসে বসে ওর একটা এমন কিছু হয়েছে, ভিতরে বুকের যন্ত্রণা হতে হতে ওইখানেই সে মৃত্যুবরণ করেছে, মানে তার শরীর চলে গেল, কিন্তু সে ভাগবত শ্রবণ করছিল। তো সেইখানে ভাগবত শ্রবণে ওইখানে একটা কথা ছিল যেটা সে শ্রবণ করেছিল, সেই চোরটা, যে ভাগবত কথা শ্রবণ করলে এমন পুণ্য হয় যে সেই পুণ্যের ফলে সে পাপী হলেও তার বৈকুণ্ঠ ধামে স্থান পায়, সে তার বৈকুণ্ঠ ধাম লাভ হয়। চোরটা শুনছিল যথারীতি, তারপরে কিছুক্ষণ পর তার তো সেখানে সে মরে গেল। ভাগবত পাঠ শেষ হওয়ার পর সবাই বলছে আরে আর কি হলো, যাই হোক তার মৃত্যু হয়েছে, তো তাকে নিয়ে গেল শ্মশানে। এইদিকে জমপুরীর থেকে যমরাজের দূতরা এসেছে, সেই চোরের আত্মা নিয়ে চলে গেছে যমরাজের কাছে। এবার যাওয়ার পর তাকে বিচার হচ্ছে, যে তাকে বলছে যমরাজ, বলছে জিজ্ঞেস করছে চিত্রগুপ্তকে যে এর সম্বন্ধে বলো, একে কি বিচার হবে। বলছে মহারাজ, যমরাজকে বলছে চিত্রগুপ্ত যে মহারাজ, এ হলো ঘোর পাপী, চুরি করে করেই এ জীবন কাটিয়েছে, ধর্মের কিছু করেনি, তো সুতরাং এর নরকে স্থান হবে, একে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে এবং যমলোকে থাকবে, নরকে থাকবে। এইবার যখন যমরাজ ওকে বলছে তোমার নরকে যাওয়া হবে, ওকে নিয়ে যাও আর ওকে কি শাস্তি দাও, তখন সে বলছে হাত জোর করে যমরাজকে যে আজকে আপনার বিচার ঠিক করো। বলছে কেন? বলছে যে না, আমার মৃত্যুর আগে আমি এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছিল, সেইখানে গিয়েছিলাম,
সেইখানে আমি ভাগবত পাঠ শুনছিলাম, সেখানে পণ্ডিত মশাই বলছিলেন যে ভাগবত শ্রবণ করলে তার এতটাই পুণ্য হয় যে তার বৈকুণ্ঠ ধামে স্থান হয়। তো আমার তো বৈকুণ্ঠ ধামে যাওয়ার কথা, আমি তো ভাগবত শ্রবণ করেছি, তাহলে আপনি আমাকে নরকে পাঠাচ্ছেন কেন, এই যমলোকে কেন নিয়ে এসেছেন? তখন যমরাজ বললেন যে না, তুমি ঠিকই বলেছো, কিন্তু এই ভাগবত শ্রবণ করলেই যে সবার বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্তি হবে সেটা নয়। কারণ তখন যমরাজ বললেন, শ্রবণে বৈষম্য হেতু বৈষম্য ফলেতে সকলে সমর্থ নহে বৈকুণ্ঠ লোভিতে। কি বললেন আবার বলি, যমরাজ বলছে শ্রবণে বৈষম্য হেতু বৈষম্য ফলেতে সকলে সমর্থ নহে বৈকুণ্ঠ লোভিতে। শ্রবণের বৈষম্য হেতু, বৈষম্য মানে এখানে অর্থটা ধরতে হবে যে মনোযোগ সহকারে শোনা, শ্রদ্ধা সহকারে শোনা, নিষ্ঠা ভক্তি সহকারে শোনা, এর মধ্যে তারতম্য হয়ে যায়। কেউ শুনছে কিন্তু মনটা পড়ে আছে বাড়িতে, বৈষম্য হয়ে গেল। কেউ শুনছে মনটা পড়ে আছে ছেলে মেয়ের দিকে, বৈষম্য হয়ে গেল। কেউ শুনছে মনটা পড়ে আছে নাতি নাতনির দিকে, বৈষম্য হয়ে গেল। কেউ শুনছে এখানে বসে আছে কিন্তু তার মনটা চলে গেছে অন্য কোনো চিন্তার মধ্যে, বৈষম্য হয়ে গেল। শ্রবণে বৈষম্য হেতু মানে 100%, 100% মন দিয়ে শুনতে হবে, কোনো 1% বৈষম্য যাতে না থাকে। শ্রবণে বৈষম্য হেতু বৈষম্য ফলেতে, এই যে শোনার মধ্যে বৈষম্য, তার ফলটাও কিন্তু অন্যরকম হয়ে যায়, তার ফলটা ঠিক হবে। অনেকে শ্রবণে এতটাই বৈষম্য যে সে শ্রবণ করতে করতে অন্য লোকে চলে যায়, চোখ দুটো বন্ধ করে আরামসে অন্য লোকে চলে গেল। শ্রবণে বৈষম্য হেতু তার কি হয়, বৈষম্য ফলেতে তার ফলটাও আলাদা হয়ে যায়। কারণ দেখুন, আমি আপনাদের বলি, একজন খুব যত্ন সহকারে কোনো একটা কাজ করলো, 100% দিয়ে করলো, একজন 90% দিয়ে করলো, একজন 50% দিয়ে করলো, তাদের কাজের মধ্যে পার্থক্য থাকবে কিনা? থাকবে তো। ঠিক তেমনি শ্রবণেও তাই। আমি শুনছি, আমি তাকিয়ে আছি, আমি কান দিয়ে শুনছি, কিন্তু আমার মনটা এর মধ্যে নেই, বৈষম্য দোষ হয়ে যায়। চোখ দেখছে, কানের ভিতর দিয়ে কথা যাচ্ছে, কিন্তু এইখানে পৌঁছাচ্ছে না। একটা প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দিই। বাড়িতে বসে আছে, মিঠাই, কুসুম, বিভিন্ন সিরিয়ালগুলো আপনারা দেখছেন খুব মন দিয়ে, হ্যাঁ, শাস্ত্রবি, বহুথি, নানা রকম। তো এইসব দেখছেন আপনারা একদম এত মন। কেউ এসে আপনাকে একটা কথা বললো, বাড়ির কাজের মাসি কিংবা আপনার বাড়ির কেউ, আপনি কথাটা বলছে, সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, আপনার কানে কথাটা আসছে কিন্তু আপনি তাকিয়ে আছেন টিভির দিকে, সিরিয়ালটা শেষ হলো, এই কথাটা কি আপনার মনে থাকবে? থাকবে না। কেন? আপনার মন ওই কথাটা নেয়নি, আপনার মন ছিল টিভির দিকে। আপনি দেখছেন টিভির দিকে চোখ, একজন কেউ বললো, কথাটা শুনলেন কিন্তু মনের ভিতরে গিয়ে পৌঁছালো না। তার মানে দেখুন, শ্রবণ আর মননের মধ্যে অনেক বৈষম্য আছে। এই বৈষম্য যখন থাকবে না, তখন যমরাজ কি বললেন, যে সকলে সমর্থ নহে বৈকুণ্ঠ লোভিতে। বৈষম্য না থাকলে বৈকুণ্ঠ লাভ হবে, বৈষম্য থাকলে আর বৈকুণ্ঠ ধামে যাওয়া হবে। আপনারা বলবেন, মহারাজ আপনি ভাগবত কথা বলছেন, আমরা শুনছি, আমরা তো বৈকুণ্ঠে যাব। এই বৈষম্যটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, এতে মহারাজের দোষ দেওয়া যাবে। এই বৈষম্যটা মনে রাখবেন। এখানে বসে আছেন, বাইরের দিকে বারে বারে তাকাচ্ছেন, বৃষ্টি আসছে, কি করে বাড়ি যাব? হলো না। তো সুতরাং শ্রবণে বৈষম্য হেতু বৈষম্য ফলেতে সকলে সমর্থ নহে বৈকুণ্ঠ লোভিতে। আমরা আলোচনা শেষে এসে পৌঁছেছি।
বলছি, আরেকটু বলে শেষ করব। সেইখানে এইবার যে প্রসঙ্গটা সেখানে বলছে যে যমরাজ তখন ওই লোকটাকে এটা বোঝালেন, বোঝানোর পর বললেন খুব মূল্যবান কথা, এটা আমাদের সবার মনে রাখতে হবে। যমরাজ বললেন, যেই জ্ঞান দৃঢ় নয় ব্যর্থ তাহা হয়, যেই জ্ঞান দৃঢ় নয় ব্যর্থ তাহা হয়, ধ্যান শূন্য শ্রবণেতে নহে ফলদয়। আবার বলি, যেই জ্ঞান দৃঢ় নয় ব্যর্থ তাহা হয়। আপনি একটা জ্ঞান লাভ করলেন, কিছু জানলেন, কিন্তু সেটা দৃঢ় হলো না, অর্থাৎ আপনার মনের ভিতরে পৌঁছালো না, মনের অন্তঃস্থলে গিয়ে সেটা জমা হলো না, সেই জ্ঞানটি দৃঢ় হলো, আপনার মনে থাকবে, আপনি সেটাকে মনে রাখতে পারবেন না। দেখুন, এমন অনেক ঘটনা আছে। একদিন আমাকে একজন ভক্ত এসে বলছে, মহারাজ আপনার সঙ্গে ভীষণ দরকার একটা কথা আছে। তো আমি বললাম, সবার সামনে বলা যাবে না, তাই তো? বলছি না, এটা আলাদা করে বলতে হবে। ঠিক আছে, একজন পুরুষ ভক্ত, সে এসে আমাকে বলছে যে মহারাজ, আমি একটা খুব অসুবিধায় পড়েছি। কি অসুবিধা? বলছে, আমি আমার দীক্ষা মন্ত্রটা ভুলে গেছি। আমি বললাম, এই অসুবিধার সমাধান আমি দিতে পারবো না আপনাকে, এটা আমার অধিকারে নেই। আপনাকে যেই গুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছেন তার কাছ থেকে গিয়ে শুনতে হবে, সে আপনাকে বলবে। সে যদি বেঁচে না থাকে, আমাদের যে সংঘ গুরুরা আছেন তাদের কাছ থেকে। এইবার ওই লোকটাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি দীক্ষার মন্ত্র ভুলে গেলেন কি করে? বলছে, মহারাজ, আমার যখন দীক্ষা হয়েছে তখন আমি একটা খুব অসুবিধার মধ্যে ছিলাম, বয়সও কম ছিল, কিন্তু দীক্ষা হচ্ছে, আমার মন দীক্ষার দিকে ছিল না। সত্যি কথা বলছে, দেখুন, অনেক বয়স হয়ে গেছে, তখন এসে বলছে আমার মন দীক্ষার দিকে ছিল না। গুরুদেব কিছু বলছে, আমার কানে আসছে, আমি শুনলামও, কিন্তু সেগুলো আমার ভিতরে যায়নি, আমি মনে রাখতে পারিনি সেগুলো। তখনকার দিনে না বই দেওয়া হতো না, এখন যেমন একটা বই দেওয়া হয়, তখন সেগুলো দেওয়া হতো না, মুখে মুখে বলে দেওয়া। বলছে, আমি সেটা আমার মন থেকে গুরুদেব কি বলেছে সেগুলো বলে। কেমন দেখুন, এই যে গুরু বাক্য শুনে যে জ্ঞান, সেটা কি তার হয়েছে? হয়নি। কেন? সেটা দৃঢ় জ্ঞান নয়, সেটা হালকা জ্ঞান। অর্থাৎ হ্যাঁ, দীক্ষা হয়েছে, কিছু কথা শুনেছি, কিন্তু মনে নেই। তাই বলছে, যেই জ্ঞান দৃঢ় নয় ব্যর্থ তাহা হয়, এটা মানে তার ব্যর্থ হয়ে গেল, তার দীক্ষা নেওয়াটা ব্যর্থ হয়ে গেল। ধ্যান শূন্য শ্রবণেতে নহে ফলদয়। ধ্যান শূন্য শ্রবণেতে মানে আপনারা যখন শুনবেন তখন ধ্যানস্থ হয়ে যাবে। এই ধ্যানস্থ কথার মানে কি জানেন? আমি চোখ বন্ধ করতে বলছি না, কিন্তু তার মানে অন্য ধ্যানে চলে যাবেন চোখ বন্ধ করলে। ওইটা করা যাবে না, কারণ চোখ বন্ধ করলে ওই ধ্যানের সূত্রপাত কি করা হয় জানেন? মুখটা বারে বারে খোলে আর বন্ধ হয়, তো সুতরাং ওইটা করা যাবে না। ধ্যানের সূত্রপাত হলো এই যে শ্রবণ, কথা শ্রবণ করতে করতে আপনি আপনার মন এমন জায়গায় পৌঁছে যাবে যে আপনার অন্য কিছু কানে আসবে না। আপনি এই অন্য কিছু থেকে মনটাকে সম্পূর্ণ উঠিয়ে এনে এই জায়গায় রাখবেন, তাহলে ধ্যান হবে। অর্থাৎ যা বলছে কথাগুলো ভিতরে যাবে। তাই বলছে, ধ্যান শূন্য শ্রবণেতে নহে ফলদয়, সন্দেহ থাকিলে মন্ত্রে না হয় সফল, বিক্ষিপ্ত হইলে চিত্ত জপ বিফল। খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা, শুনুন। সন্দেহ থাকিলে মন্ত্রে না হয় সফল, বিক্ষিপ্ত হইলে চিত্ত জপ বিফল। বলছে, যদি আপনি কোনো মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, শিবের প্রণাম মন্ত্র, ঠাকুরমা স্বামীজির প্রণাম মন্ত্র, গুরুদেওয়া মন্ত্র, যদি আপনার মনে সন্দেহ আসে এই মন্ত্রের প্রতি, জানবেন সেই মন্ত্রের আর কোনো ফল আপনি পাবেন, ওটা মিথ্যা উচ্চারণ করা হবে। গুরুদেওয়া মন্ত্র এবং দেবদেবীদের প্রণাম মন্ত্রে কখনো সন্দেহ করা যাবে না, সংশয় আনা যাবে না, আনলেই সেটা আর ফল পাওয়া যাবে না। তাই বলছে, সন্দেহ থাকিলে মন্ত্রে না হয় সফল। আপনি সেই মন্ত্র সারা জীবন উচ্চারণ
উচ্চারণ করলেও সেটা সফল হতে পারবেন না। বিক্ষিপ্ত হইলে চিত্ত জপ বিফল। আপনার চিত্ত যদি বিক্ষিপ্ত হয়, চঞ্চল হয়, যদি আপনার মনে উচ্চারণ হয়, অর্থাৎ অনেক রকম চিন্তা ভাবনা মনের মধ্যে চলছে, আপনি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, ঠিকভাবে বসতে পারছেন না, ঠিকভাবে খেতে পারছেন না, কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না, সেই অবস্থায় আপনি জব করতে বসে গেলেন, জব হবে? হবে তো না। তখন কি হবে জানেন? তখন যেমন দেখুন আপনার কোনো কিছু সিদ্ধ হয়ে গেলে যখন মাখেন, সেই রকম মনের ভিতরে আমাদের একজন মহারাজ বলতেন কাদা চটকানো হবে। যেমন কুমোররা কোনো কিছু বানানোর আগে কাদা চটকায় দেখেছেন, সেই রকম হবে মনের ভিতরে। মনটার মধ্যে শুধু যুদ্ধ চলবে, এইটা করব, ওইটা করব, সেইটা করব, বিক্ষিপ্ত মন। বলছে সেই বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে যদি জপ করো, কোনোদিন জপ সার্থক হবে না। বলছে জপ বিফল হয়ে যাবে। সেই জন্য জানেন, জপের আগে মন শান্ত করে জপে বসতে হয়। এই জন্য জপের আগে দুটো বিধান আছে। কি কি দুটো বিধান? প্রথম বিধান হলো ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে, মানে স্নান করে ঠাকুর ঘরে গিয়ে জপ করতে হয় শুদ্ধ বস্ত্র পরে। আর যদি কেউ স্নান না করেন তবুও শুদ্ধ বস্ত্র পরে যেতে হবে, গিয়ে ঠাকুর ঘরে বসে বা আপনি নিত্যদিন যেখানে জপ করেন শুদ্ধ পবিত্র স্থান, সেখানে বসে জপ করতে হয়। আমি অনেক মানুষকে দেখতাম আগেকার দিনে, এখনো গ্রামে দেখা যায়। আমি কিছুদিন আগে সেই সুন্দরবন এলাকায় একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখেছি, সেখানে একদিন ছিলাম। সেখানে সকালবেলা আমি হাঁটতে বেরিয়েছি সেই গ্রামে, দেখছি জানেন কি, তুলসী স্থানের সামনে বসে বসে জপ করছে, মালা জপ করছে। তুলসী স্থান খুব পবিত্র জায়গা, সেখানে জপ ধ্যান করা যায়। বললেন মহারাজ আমাদের বাড়িতে তুলসী গাছ রাখার জায়গায় নেই, আর বলছেন তুলসী স্থানের কথা। কজনের বাড়িতে তুলসী গাছ আছে বলুন তো? কেউ বাড়িতে তুলসী গাছ রাখতে চায় না। কিন্তু জানবেন, তুলসী মা হলেন স্বয়ং লক্ষ্মী। অন্তত বাড়িতে, যতই বড় লোক বাড়িতে থাকুন আপনারা, অন্তত একটা ছোট্ট তুলসী গাছ রাখবেন, বাড়ির ব্যালকনিতে বা ছাদে রাখবেন। তুলসী গাছ থাকলে, নিত্য তুলসীর যত্ন নিলে বাড়িতে অশুভ প্রভাব কিছু আসে না, বাড়িতে শুভ প্রভাব থাকে, মা লক্ষ্মীর কৃপা থাকে। তো ওই তুলসী স্থানে দেখছি বসে বসে জপ করছে, তো ওইখানেও জপ করা যায়। তো জপের জন্য জায়গাটা একটু শুদ্ধ পবিত্র ভালো জায়গা দরকার। আর একটা কি জানেন, জপের আগে কখনো আসনে বসে সঙ্গে সঙ্গে জপ করবেন না, প্রার্থনা করবেন, অনেকক্ষণ প্রার্থনা করবেন, দরকার হলে কথামৃত করবেন, মায়ের কথা পড়বেন, এগুলো করে করে মনটাকে শান্ত করে তারপরে জপের মন্ত্র উচ্চারণ। না হলে বাজার থেকে আসলেন, হাত মুখ ধুয়ে জপে বসে গেলেন, মার্কেটিং করে আসলেন শপিং মল থেকে এসে, এই দেরি হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি চল, একটুখানি জামা কাপড় ছেড়ে পরে বসে গেলাম, জব করছি আমি, একদম বিফলে চলে যাবে। মন বিক্ষিপ্ত উচ্চারণ হলে কখনো জব হবে না। তাই মন শান্ত করে জব করতে, মন শান্ত করে। এইখানে বলছে বিক্ষিপ্ত হইলে চিত্ত জপ বিফল হয়। লাস্ট বলছে এই যে তখন যমরাজ ওনাকে বললেন, এটা যে কথাগুলো আমি এখানে বললাম এগুলো কিন্তু আমাদের সবার জন্য। কি বললেন যমরাজ? বললেন পরম পবিত্র শ্রীমদ্ ভাগবত কথা অমৃত, পরম পবিত্র শ্রীমদ্ ভাগবত অমৃত শ্রদ্ধা ভক্তি সহ শ্রবণে সর্ব পাপ হয় ভস্মীভূত। আবার বলি, পরম পবিত্র শ্রীমদ্ ভাগবত অমৃত কথা বা শ্রীমদ্ ভাগবত অমৃত শ্রদ্ধা ভক্তি সহ শ্রবণে সর্ব পাপ হয় ভস্মীভূত। বলছে এই যে ভাগবত কথা শ্রবণ, এতে কি হয় জানেন? নিত্যদিন শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে শ্রবণ করলে আমাদের মনুষ্য জীবনে, আমরা তো কর্মের ফলে মানুষের জীবন চলে, যেমন গাড়ি পেট্রোলে চলে, তেমনি ডিজেলে চলে, তেমনি মানুষের এমন
সেগুলোই মানুষকে চালিত করে। কর্মফলের জন্যই বারে বারে জন্ম হয়। তাই বলছে এই যে মানুষ কর্ম করে, প্রত্যেকটা সময় তো মানুষ কর্মের মধ্যে দিয়ে চলছে। এই যে আপনারা এখানে বসে বসে আমার কথা শুনছেন, এটাও কিন্তু একটা কর্ম। এই যে আমরা সবসময় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, এটাও একটা কর্ম। ভগবান বললেন কর্ম ছাড়া এক সেকেন্ডও মানুষ থাকতে পারে না। সব সময় মানুষ কিছু না কিছু কর্ম করছে। তো এই কর্মের দুরকম ফল হয়, একটা খারাপ ফল, একটা ভালো ফল। তো আমাদের জন্ম জন্মান্তরে খারাপ ফল, যেটাকে আমরা শাস্ত্রের ভাষায় পাপ বলছি, সেই পাপ সঞ্চিত থাকে। এইবার ওই পাপটা কি করে যাবে বলছে, এই যে সঞ্চিত পাপ, সেটা জমে থাকা পাপ, সেটা ভস্মীভূত হয়ে যাবে, অর্থাৎ সেটা বিনাশ হয়ে যাবে মন দিয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি সহ ভাগবত কথা শ্রবণ করে। ভাগবত পাঠ করলে, ভাগবত শ্রবণ করলে এবং নিত্যদিনের জীবনে এই ভাগবতের কথা কিছুটা পালন করলে মানুষের জন্ম জন্মান্তরে জমে থাকা পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই কথা আমরা পেলাম। সুতরাং এই যে আজকের আলোচনা হলো, এই আলোচনার মধ্যে যে শ্রদ্ধা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম, সেই শ্রদ্ধার কথাটা এখানে লাস্টে বলে শেষ করছি, যে শ্রদ্ধা ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। শ্রদ্ধার অভাবেই মানুষ ছোট লোক বা অভদ্র লোক এগুলো হয়, আবার শ্রদ্ধা যুক্ত হয়ে মানুষ সম্মানীয় ব্যক্তি হয় এবং ভদ্রলোক বলে পরিচিত হয়। সমাজে সবকিছুই কিন্তু এইভাবে বিচার্য। দেখবে বেশিরভাগ মানুষই অপর মানুষকে, বর্তমান সময়ে কথা বলছি, তারা মানুষকে পাওয়ার পজিশন এবং টাকা পয়সা দিয়ে বিচার করে। এটা সবথেকে বড় ভুল। তাকে বিচার করতে হয় তার শ্রদ্ধা ভক্তি দেখে। এটাই মানুষকে ঠিক ঠিক বিচার করা। সেই মানুষটা কতটা শ্রদ্ধা ভক্তি সম্পূর্ণ এবং কতটা পরোপকারী, এটা দেখতে হবে। নিঃস্বার্থভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকলে কেউ নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করতে পারবে না। সে উপকার করবে কিন্তু তার মধ্যে স্বার্থ থাকবে। তাই নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করতে সেই পারবে যার মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তি থাকবে। শ্রদ্ধা ভক্তি সম্পূর্ণ মানুষ কেমন হয় জানেন? ঠাকুরের কথা বলে শেষ করছি। ঠাকুর বলছেন মানুষ কথার মানে কি জানো? মান যুক্ত হুঁশ, সে হলো মানুষ। যার মধ্যে মান থাকবে এবং হুঁশ থাকবে। বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে মান খুব বেশি। হ্যাঁ, আমাকে এই কথা বললো, জানে আমি কে, আমারও জানে আমার কত পাওয়ার, আমার কি, এরকম বলতে থাকবে মান। কিন্তু সে গাড়িতে বসে আছে, বাসে বসে আছে, বা একজন বয়স্ক মানুষ বা একজন রোগী মানুষ, সে বসার জায়গা পাচ্ছে না, বাসে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু উঠে গিয়ে যে তাকে বসতে দেবে সেটা দেয় না। একজন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে গেল, তার জন্য যে কিছু একটা ব্যবস্থা করবে করে না। মোবাইল বের করে ছবি তুলে ভিডিও ক্লিপ করে ইন্টারনেটে পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু তাকে সাহায্য করে। মান খুব আছে, হুঁশ নেই, তাহলে কি তারা মানুষ হলো? দুটো থাকতে হবে। সুতরাং একজন মহারাজ হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্তদের, আপনাদের সবাইকে বলবো, ঠাকুর যেটা বলেছেন আমরা জানি সব সময় সেটা পালন করে চলি। আমাদের মানও থাকবে, মাথা উঁচু করে আমরা বাঁচবো এবং আমাদের হুঁশও থাকবে। আমরা ক্রমাগত নিজের শত অসুবিধা মাথা নিচু করে মুখ গুছে মেনে নিয়েও অপরকে সাহায্য করব, এটা হলো হুঁশ। তাই আমরা মান এবং হুঁশযুক্ত মানুষ হব, তবেই আমাদের এই মানব জীবন সার্থক হবে, তবেই ঠাকুরমার ঠিক ঠিক সন্তান আমরা হতে পারবো, তবেই আমাদের দীক্ষা নেওয়া সার্থক হবে, তবেই আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত হয়ে আদর্শ ভক্তের জীবন পালন করব। এই হলো আমাদের শিক্ষা। ঠাকুরমা স্বামীজির জীবনের আলোকে ভাগবতের অমৃত কথা শিক্ষা। আজকে এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, হাসি খুশি আনন্দ থাকবেন। ওম জননীং শারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং পাদপদ্মে তয়ো শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ, প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ।
গানের পরে তারপরে একটু অল্প সময়ের জন্য একটু ঘোষণা আছে, সেই ঘোষণা করে শেষ। যে গান করবে সে চলে আসবে এখানে। শোনার সময় ছিল না, কর্ডলেস মাইক্রোফোন করে প্রথমে ঠাকুর মা সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমার গুরুদেবের চরণে সকলকে নমস্কার। উপস্থিত সকল রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও নমস্কার। আজকে আমি একটি সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করছি। রাম কৃষ্ণের
হ্যালো।